अरे विजय विजय महाराज साहेब
Yeah, wait, oh. सजाए भाव भक्ति के तेरे गुरुवर पधारे हैं। दिशाओं में नई पुलकन सौभागी ये बहारे हैं। फली वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन। धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। नर से नारायण बनने का जीवन मूल्य सिखाते हो। मानवता के है उन्नायक महाश्रमण तुम युग के नायक। शांति दूत तेरी गाथा जन जन गाता जग ये शीश नमाता। बजे श्रद्धा की शहनाई तेरे ही जय जयकारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। पद यात्राएं देश विदेशों कीर्ति धर तुम पुण्य निधान। पद यात्राएं देश विदेशों कीर्ति धर तुम पुण्य निधान। बिरली समता आत्मोन्मुखता निस्पृहता तेरी पहचान। सतयुग सी है महिमा भारी पद रज की जाए बलिहारी। रिद्धियों के धारक गुरुवर भव जल तारक तुम हो सिद्धि प्रदायक। गगन छुए मेरी खुशियाँ मेरे भगवान पधारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। धन्य
धन्य हुई यह मुंबई नगरी, प्रभु का दुर्लभ पावस पाया। धन्य हुई यह मुंबई नगरी, प्रभु का दुर्लभ पावस पाया। मंगलम जयतु लोके श्रीलराजेन्द्र सूरिर हरतु हरतु तापं दैनां क्लेशभाजं नदतु वाद्यं तद्यशोदुन्दुभीनां जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोका। एषेन्द्रुवत् विमल शीतल देह कांति सद्य गिर समसुधारसदान दातृं भक्त्या मयि प्रकटयस्य प्रभाव पूर्णान् प्रणमामयं विजय सूरि जयन्त सेन। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय। दीर्घ काल का लाभ उठाए, हर मन में है जोश सवाया। हम भक्तों के वारे न्यारे, नंद नवन के दिव्य नजारे। अनुकंपा अवतारी लागे, रूप मनोहारी प्रभु महा उपकारी। गुरु इंगित पर बढ़ने को खड़े तैयार सारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। ओ मेरे तो प्रभु श्याम तुम्ही हो, इसके वट के राम तुम्ही हो। देव मेरे आराध्य मेरे तुम, घट में बसते स्वाम तुम्ही हो। शरणागत के तुम दुख हरता, इच्छा पूर्ण तुम सुख करता। नाम स्मरण तेरा उपकारी, महाश्रमण गुरु मंगलकारी। महाश्रमण गुरु मंगलकारी, महाश्रमण गुरु मंगलकारी। छवि शोभे ये जिन वर्षी, यही प्रभु वीर हमारे हैं। दिशाओं में नई पुलकन, सौभागी ये बहारे हैं। फली वर्षों की मन की कामना प्रभु, तेरा शुभागमन। धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते, पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले, तीरथ ये मेरे द्वारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं।
हरी म्यूजिकल नहीं जय जयकार जय जयकार जय जयकार संयम का जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार संयम का जय जयकार। इसी मार्ग के जरिए हमने महावीर प्रभु को पाया, इसी मार्ग पे चल के चंदना ने आत्म सुख था पाया। अब तुमने भी अपनाया है संयम के इस मार्ग को, बढ़ो निरंतर तुम इस पथ पे पाओ अंतर ज्ञान को। ये मनोरथ हासिल करके गौरव सबका बढ़ाया है, संयम का रंग लगा।
जय महावीरा जय गुरुदेवा जय महावीरा जय गुरुदेवा जय महावीरा जय गुरुदेवा जय महावीरा जय गुरुदेवा। गुरुवर के दीदार में, बाबा के दरबार में, अरे हर घर में अब एक ही नाम, अरे हर घर में अब एक ही नाम, अरे एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। अरे धन्य है वो माता त्रिशिला जिसने वीरा को जन्म दिया, जिसने वीरा को जन्म दिया, जिसने वीरा को जन्म दिया। अरे जन्मे ऐसे वीर लाल ने जग का बेड़ा पार किया। नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंचनमुकारो सब्ब पाव पराशनो मंगलानंच सर्वेषां परमं हवै मंगलम। चलो 10 मिनिट आप फरमाओ। વર્ષ તક કોઈ ખાલો ઓ ભાઈ આના વર્ષ તક એવું નહીં એને વર્ષ 82 ની બેસ કરો ભાઈ આને 82 10 જણ તોડશે એની પાછળ વર્ષ ઓ સાત બધું જ કરશે ને અને બીજું વર્ષીદાન નામ વર્ષીદાન છે વર્ષદાન કોણ છે ક્યારે છે ક્યાં છે કેવી રીતે છે આ વર્ષી તપ અને વર્ષીદાન આ બે શબ્દો આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને લાગે કે આપણે કઈ ઉત્સુકતા જાગી છે જે એનો કરતા છે એના પ્રત્યે અહોભાવ જાગે છે એ અહોભાવ એ જ આપણી મૂડી છે છોડવા જેવું તો ખાલી અહીં સુધી છે અહીંયા નથી જશે તો આવશે અંદર જતું નથી આપણે અહીંથી તો પેલા મહાદેવ જેમ કંઠને અહીંયા પેલા વિષને રોકી લીધા છે અહીંથી નીચે જતું જ નથી કાંઈ બધું જ છોડવા જેવો સંસાર છે લેવા જેવો સંયમ છે બધું અહીં સુધી જ છે ગોખાઈની પટ્ટી અમારા જેવા કોઈ તમને ગોખાઈ દીધો બોલ પોપટ રામ રામ તો બોલ પોપટ રામ રામ અંદર જાય તો એ વાસ્તવિક રીતે બહાર આવે છે તો એ જે અહોભાવ છે ને એ અહોભાવ જ આપણો ખૂબ કામનો છે અહોભાવ શું કામ કરે છે આપણે પેલા ભાષણ ભગવાનનું એક ગીત છે ને સ્તવન છે ને અહો એ અહો અહો પાસ જે મુજે મને બે વખત કીધું છે એમાં અહો અહો મતલબ શું એક વખત નથી કીધું બે અહો પાર્શ્વજી મુજે મળ્યા મારા મનના મનોરથ ફળ્યા મનના મનોરથ ફળ્યા એવા અહો અહો પાર્શ્વજી મળે એ જે અહો ભાવ છે ને ભલે એ વર્ષિત માટે હોય કે વર્ષદાન માટે હોય કે બીજે કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે હોય એ જે અહો ભાવ છે ને એ આપણી મૂડી છે કઈ રીતે થશે અહોભાવની મૂડી તમારે અહોભાવ ક્યારે થશે કોઈ પણ વ્યક્તિ ચલો આજે આ મહાત્મા છે નાનપણથી જ્યારે ચડ્ડી પહેરતા હતા ને
ત્યારે પણ અહીંયા એમના મોસાળના મામાના ઘરે અહીંયા આવેલા છે. તમે નાનપણથી એમને ઓળખો છો. ગામના ઘણા બધા લોકોએ ની સાથે રમેલા છે, ફરેલા છે, ઝઘડા પણ કરેલા છે, બધી જ વસ્તુઓ છે. છતાં પણ આજે તમને એમના પ્રત્યે અહોભાવ છે. કેમ? સાધુ ભગવંત એ વસ્તુ એક સારું તો હું પણ છું. આવનારા ઘણા બધા છે. આ બે છોકરીઓ છે, એ બે છોકરીઓ પણ અત્યારે ભાવ દીક્ષિત કહેવાય. સ્થાનકવાસી પરંપરામાં જશો ને તો એમને ભાવ સાધુ કહેવાય છે, ભાવ દીક્ષિત કહેવાય છે. અત્યારે આજની તારીખમાં એમને પણ અત્યારે અહીંયા સાધુ સાધ્વી જ કહેવાશે. એમના પ્રત્યે એટલો અહોભાવ નથી. એનું કારણ કે આપણે એમનો ભૂતકાળ જાણીએ છીએ. ભૂતકાળ આપણી સામે હશે તો વર્તમાન માટે આપણે અહોભાવ આવશે. પરમાત્મા માટે પણ આપણો અહોભાવ જાગે છે. કેમ? કેમ કે આપણે ભૂતકાળમાં એમની સાથે રહેલા છીએ. હવે આપણે આપણા પોતાના માટે આપણો અહોભાવ ક્યારે જાગે છે? પોતાના માટે. બીજાના બધાની વાત તો ભૂતકાળ ખબર હશે તો જ. અત્યારે તમે એમનો ભૂતકાળ જાણો છો. કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે XYZ, એમનો ભૂતકાળ કાંઈ જ જાણતા નથી અને અહીં આવીને ઉભો રહે. ઠીક છે, બેઠો, ખબર પણ નહીં પડે કે સૌથી મોટો માણસ છે અત્યારે. ખબર છતાં પણ તમને ખબર નથી તો એમને તમે પાછળ બેહા છો. સાચી વાત ને? અને એની એક વાતથી કે ભાઈ હું તો કલેક્ટર છું, તમને ખબર પડી કલેક્ટર છે તો તરત ઊભા થઈને ગાદી પાછળ છો, ખુરશી લાવશો ને અરે ચા પાણીની વ્યવસ્થા કરો, બધું જ કરશો, દોડ ભાગ કરશો. કેમ? બધું મહત્વ ખબર પડી, અત્યારની સ્થિતિ ખબર પડી, પણ ભૂતકાળ પણ ખબર પડી તો ભાઈ આને આટલી મહેનત કરેલી છે. તો આપણો ભૂતકાળ ક્યારે જાણવાની કોશિશ નથી કરી, ઈચ્છા નથી થઈ હજી સુધી. ઈચ્છા થશે તો જાણવાનો પ્રયત્ન થશે, પ્રયત્ન થશે તો જણાશે, જણાશે તો અહોભાવ જાગશે અને એ અહોભાવ પછી આપણી મૂડી બનશે અને એ આવા માર્ગમાં લઈ જશે કે ભાઈ હું ક્યાં હતો. પરમાત્મા તારી કૃપાથી, હે ગુરુદેવ તમારી કૃપાથી હું આજે ચાલતો ચાલતો છેક નિકોધમાંથી નીકળીને 84 લાખ યોનિમાં ફરતો આજે અહીં સુધી આવી ગયો છું. પરમાત્મા તારી કૃપાથી આટલી ભૂમિ પ્રભુ તુમ હી આણ્યો. સ્તવનમાં યશુજી ભગવંત કહે છે કે આટલી ભૂમિ પ્રભુ તુમ હી આણ્યો. પરમાત્મા લઈને આવ્યા છે આપણને. કોણ લઈને આવ્યા? આપણે ભગવાને લાયા નાટાવતી. તો આટલી ભૂમિ પરમાત્મા તમે અહીં લઈને આવ્યા છો. એ ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણે આપણું ભૂતકાળ કે આપણે ક્યાં હતા ત્યાં ખબર હોય તો. આજે તમે પૈસાની દ્રષ્ટિમાં તમે વિચાર કરો, તમે અહીંયા લવાણામાં હતા ત્યારે તમારી સ્થિતિ શું હતી? કેટલા પૈસા ટક્યા હતા? આ તમે અહીંથી ઊભા થઈને મુંબઈ ગયા કે અમદાવાદ ગયા કે સુરત ગયા કે ગમે ત્યાં ધંધા કરવા ગયા, બસ શું થયું એમાં? વધ્યા તો ખરા? આગળ વધ્યા, પાછળ વધ્યા મને ખબર નહીં. ભાષામાં આગળ વધ્યા. હા, કેમ કે જે પ્રતિમા કરતો હોય ને, જે પ્રતિમા કરતો હોય એ રોજ સાંજે પ્રતિમામાં બોલે છે. પહેલે પ્રાણાધિપાર, બીજે, ત્રીજે, ચોથે, પાંચમે પરિક્રમનો મતલબ શું થાય? આઈ જા આગળ, આઈ જા. તારા એકને જ છૂટ છે, બાકી કોઈ છૂટ નથી. પાંચમે અને પરિક્રમનો મતલબ શું થાય? એને પાપ સ્થાન કીધેલું છે પરમાત્માએ. અને જે પ્રતિમા કરતો હશે, સંધારા બોરસી કરતો હશે, અતિચાર બોલતો હશે, એ બધા એનો ઈચ્છામી પણ આપે છે રોજ કે ભાઈ મારા પાસે દ્વિપદનો, ચતુષ્પદનો, ધનના મિલકતનો, મૂડીનો, સંપત્તિનો, ચલ અચલ સંપત્તિ 9 પરિગ્રહ જેટલા પણ છે એ બધાનો પરિગ્રહ મારી પાસે જે કંઈ પણ વધ્યું છે એ બધાનો મારા માટે પાપ સ્થાનક છે. એના માટે હું મિચ્છામી પણ દઉં છું. તો હવે તમે કહો છો કે હું આગળ વધ્યો છું. હું કઈ રીતે કહી શકું કે તમે આગળ વધ્યા છો?
શુદ્ધના કઈ પ્રમાણમાં બસ તમારી ફૂટપટ્ટી નાની છે તો હું શું કરું? હા, એ બરાબર. એટલે પરમાત્મા તો જે કહે છે કે એ અહોભાવ જે છે ને એ આપણે અહોભાવ કેળવવાનો છે. અહોભાવ ત્યારે જ કેળવાય કે જ્યારે આપણને હવે અત્યારે યતિજી છે, યતિ નામ ને તેજપાલભાઈ, હવે આમનો ઇતિહાસ આપણને કઈ જ ખબર ન હોય કે અત્યારે એ શું કરી શકે છે, આપણને કઈ જ ખબર નથી. ઠીક છે, આપણે કામ શું કરો છો, આપણે આટલું જ જાણીએ તો શું કરશો તમે? એ જ. કાંઈ નથી. હા, એ થઈ જાય. બરાબર. એની એ જ વસ્તુ આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આ આટલું વ્યક્તિ પહોંચેલું છે, આટલું કામ કરી શકે છે, આ છે તે છે, બધું જ આપણે જાણીએ તો પછી એના માટેનો અહોભાવ વધી ગયો. વધી જાય, વધી જાય. એ વધે ત્યારે જ્યારે આપણને એનો ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળ બે ખબર હોય. આપણે પણ આપણો ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળ બે જાણવાનું છે, બે સમજવાનું છે અને બે સ્મૃતિપટમાં રાખવાનું છે. આ વસ્તુ અત્યારે આ બે દીકરીઓએ એમનો ભૂતકાળ તો એમને યાદ રાખ્યું અને આ બધું વરઘોડો વગેરે કાઢીને પોતાનો વર્તમાન છે હા. પણ તમારા માટેનો એક ભૂતકાળ બતાવશે કે ભાઈ હું આવી હતી. 10 વર્ષ 20 વર્ષ પછી જ્યારે પણ તમે એમને મળશો હમ. ત્યારે તમે કહેશો કે તમારો વરઘોડો અમારે ત્યાં નીકળ્યો હતો, તમે અહીં કર્યા હતા, ત્યાં થયું, આ થયું, તે થયું, બધું જ કહેશો. આ તમારા માટેનો એક ઇતિહાસ, તમારા માટેનો એક ભૂતકાળ તૈયાર કરવા માટે આ વર્ષદાનનો વરઘોડો નીકળ્યો અને એ વર્ષદાનના વરઘોડાથી તમારો ભૂતકાળ એક સ્મૃતિ પટમાં અંકિત થશે. અમે પણ આવું કરેલું છે, આમનું થયું છે, મારું કેમ નથી શકે? મારા ગામની દીકરી છે, મારા દીકરીની દીકરી છે, તો એનો પણ થઈ શકે તો અમારો કેમ ન થઈ શકે? થાય છે કે નહીં? આ વાતો તો મનમાં થાય છે. વર્ષિદાનની વાત ચાલે છે, વર્ષિદાનના વરઘોડા માટે આપણે ભેગા થયા છીએ. તો વર્ષિદાન માટે પણ પરમાત્માએ તો દાનની પણ વિધિ બતાવેલી છે. તત્વાર્થ સૂત્ર જે છે દિગંબરમાં, શ્વેતાંબરમાં બધામાં માન્ય છે. એ તત્વાર્થ સૂત્રના 5મા અધ્યાયના સેકન્ડ લાસ્ટ સૂત્રમાં કીધેલું છે વિધિ, દ્રવ્ય, દાતૃ, પાતૃ, વિશેષાત, તદ વિશેષણ. આટલા વિશેષણોથી વિશિષ્ટ હોય તો એને દાન શુદ્ધ કહેવાય. જો આ દાનથી વિશિષ્ટ ન હોય, આ વિધિથી વિશિષ્ટ ન હોય, એને દાન ન કહેવાય. તો આ વસ્તુ કઈ કે વિધિ, દ્રવ્ય, દાતૃ, પાતૃ, વિશેષણ, આ 5 વિશેષણ છે. અને કેટલા આપણે મૂકવાની તૈયારીમાં બેઠા જશે. સીધી વાત છે, જિંદગી તો છેલ્લો શ્વાસ આવશે તો મૂકવાના જ છે ને આપણે. સાથે શું આવશે? સાથે શું આવશે? પરમાત્માએ 2 પ્રકારનો ધર્મ બતાવ્યો. દેશ અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. પાર્શ્વનાથાય નમો નમઃ. પ્રાતઃસ્મરણીય વિશ્વપૂજનીય રાજેન્દ્ર શ્રી ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટીશ વંદન. પુણ્ય સમ્રાટ ચંદ્રસેન શ્રી ગુરુવરના ચરણોમાં કોટીશ વંદના.
हृदय सम्राट नित्यसेन श्री गुरु भगवान तथा आचार्य भगवान जयरत्न श्री मार्शाजीના ચરણોમાં કોટી જેમના ચરણોમાં અમારું જીવન સમર્પિત થવાનું છે તેવા કલ્પરેખા શ્રીજી ગુરુ ભગવાનના ચરણોમાં કોટી વંદના सकल स्त्री संघ अत्र उपस्थित आचार्य अजित चरणों सकल स्त्री संघ ने प्रणाम। महावीर प्रभुए 4 प्रकारना धर्मनी स्थापना करी दान शील तप અને ભાવ। એમાં દાન પ્રથમ ક્રમમાં મૂકવામાં આવે। પ્રભુ કરે એવું નથી કે આપણે તો થાળી વાટકી ચમચી આવું ભૂલી જઈએ બરાબર છે પણ પ્રભુ કરે ને તેમાં કાંઈક ને કાંઈક રહસ્ય હોય। દાન ફર્સ્ટ નંબરે છે તો એનું પણ એક કારણ છે, સીએલ સેકન્ડ નંબરે છે તો એનું પણ એક કારણ છે। તેમાં દાન કેમ પહેલા નંબરે? શાસ્ત્રમાં એક ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે કે મેરુનું પ્રમાણ બતાવવામાં આવ્યું છે 1 લાખ યોજન ઊંચો અને પહોળો છે। એટલા પ્રમાણના સોનૈયા ભેગા કરવામાં આવે અને એને આપણે ત્રાજવામાં મૂકીએ। એક બાજુ એ સોનૈયા છે અને બીજી બાજુ ફક્ત 48 મિનિટનું સામે અને આ બધા સોનૈયાનું આપણે દિવસથી કરી રાત સુધીમાં બધું જ દાન કરી દઈએ છતાં પણ એ ત્રાજવું છે ને કઈ બાજુનું ઝૂકે ખબર છે? કઈ બાજુનું ભાર વધી છે? સામાયિક બાજુ। તો કે ભાઈ આટલું એક બાજુ દાનની મહત્વતા બતાવવા માટે પ્રથમ નંબરે દાન મૂક્યું અને બીજી બાજુ વીરતીનું ત્રાજવું બળવાન બને છે। તો બંને વસ્તુ એકબીજાથી ઓપોઝિટ થતી હોય એવું નથી લાગતું? એક બાજુ પ્રભુએ દાનને પહેલા મૂક્યું અને બીજી બાજુ આશાએ વીરતીની મહત્વતા વધારે બતાવે છે। તો આવું કેમ? 48 મિનિટના સામાયિકની વાત છે કે દીક્ષાની વાત નથી। તમે કોઈ જણાવશો કેમ આવું? ભગવાનના છે ને ગુણો છે વાણીના તો 35 ગુણો છે તો એમાં એવું પણ છે કે ભગવાન જે બોલે ને એમાં કોઈને પણ પ્રશ્ન ના થાય પણ આમાં તો કોઈ પ્રશ્ન થાય છે। તો આવું કેમ કે આપણે પ્રશ્ન ઊભો કરીએ છીએ? આવું એટલા માટે કે દાન કરતા અભયદાન જે જગતના બધા જ જીવોને ભય નહીં આપવાનું દાન, ભય નહીં પમાડું એ દાન ચડી જાય છે। અને એ અભયદાનનું વ્રત એ પચખાણ અમને એ પ્રાણાતિપાતનું પચખાણ ખાલી પહેલું વ્રત, એવા 5 વ્રત છે મોટા મોટા, છઠ્ઠું રાત્રિ ભોજન, બાકી 5 મહાવ્રત એ અમે મુંબઈ નગરે ભાઈંદર ધામે ગુરુ નિત્યસેન શ્રી સરજી મહારાજ અમને રજોહરણ પ્રદાન કરશે, એ વ્રત પ્રદાન કરશે। તો આપ સર્વે એ અમારી દીક્ષામાં 28-29 નવેમ્બર માગશર સુદ 9-10 30 નવેમ્બરે દીક્ષા છે। ખાસ બધા જ અમને આશીર્વાદ આપવા ખાસ પધારે છે। બીજું રસિકબા છે ને અમને 5 રૂપિયા આપીને અમને સવારે સામયિક પ્રતિક્રમણ કરાવવા બેસાડતા। નાનપણથી એટલા નાના હતા ને એક સામયિક કરી એક પ્રતિક્રમણ કરીએ ને અમે ફિક્સ વેકેશનમાં વજેગઢ જઈએ ને તો અમને 5 રૂપિયા આપે, ફિક્સ એક સામયિકના 5 રૂપિયા। અને અમે બધા ગોઠવાઈ જઈએ ને આખું માંડલીમાં, ત્યાં દેરાસર નથી કાંઈ નથી પણ માંડલીમાં બા અમને આખું પ્રતિક્રમણ કરાવતા। અને એવું નહીં 5 રૂપિયાની લાલચ અમે બધા કરતા, એવું નહીં કે હવે સપોઝ એ વખતે તો એવું ધર્મ પણ નહોતું અમારા જીવનમાં
પણ તો પણ એ 5 રૂપિયાની લાલચ છે પણ અમને ધર્મમાં જોડ્યા. પછી તીર્થયાત્રા કરવા જવી હોય ને તો ખાલી રાત્રે કહીએ ને બાને કે બા પાલીતાણા જવું છે તો બા તૈયાર, હા ચલો આપણે કાલે જતા રહીએ. ક્યારે એવું ના, એમને પાલીતાણાના આદિનાથ દાદાનું બહુ એટલે અતિશય, એમને છેલ્લી જ્યારે હતું ને ત્યારે એમની છેલ્લી ઈચ્છા એ જ હતી કે મારે પાલીતાણા જવું છે, મારે આદિનાથ દાદાને ભેટવું છે. એ જ્યારે જાય ને ત્યારે કેટલું બધું ઘી જાતે ઉચકી અને લઈને જાય. મોટી મમ્મી છે એટલે કે નાની, એ પણ ગાયને ફિક્સ ગાયના રોટલા થાય, કૂતરાના રોટલા થાય, ઉદ્યાન કરવા જાય, અઢાર્યું કરવા જાય, કે અમને બધાને કે ચલો આવવું હોય તો ચલો આપણે સાથે કરશું આપણે. અને એવું નહીં કે અમારે એમની સેવા કરવાની, એ અમારી એટલે અમને એ સાચવી લે. એટલી ઉંમર છે ને તો હમણાં થોડા વર્ષ જ થયા પણ તો એમનું અમારે કંઈ સાચવવાનું આવે કે એવું કંઈ જ નહીં. એટલા નિરપેક્ષ છે ને મને એમની નિરપેક્ષતા અતિશય ગમે. ભજગઢમાં એકલા હોય કે ક્યાંય પણ ડીસા આવે ને તો પણ એમ આટલી પણ એમનામાં અપેક્ષા જોવા ન મળે. એમ નિરપેક્ષ જીવન ક્યારે એવું અમારામાં પણ નથી નિરપેક્ષતા જેવી એ લઈને બેઠા છે. એવી નિરપેક્ષતા અમને જ પડશે. અને બાની ભક્તિ ખાસ બા આશીર્વાદ દર્શાવે કે અમને પણ તમારા જેવી ભક્તિ જ પડશે. જેના કાંઈ પણ બોલાવે તમામ મારા આજે આખું લોહાણા તારું મામા પરિવાર, જસીલાલ પરિવાર ને આજે આખું તારું મામા લોહાણા પરિવાર, મારા મામા પરિવારને ખાસ દીક્ષામાં ખાસ પધારજો અમને આશીર્વાદ આપવા માટે. એમ અમે અમદાવાદ રહીએ ને તો અમદાવાદના ભાવો અને ગામડાના ભાવોમાં બહુ બધો ફરક છે. ગામડામાં અમારો વિહાર થાય, અમદાવાદમાં વિહાર થાય કે શહેરો, અમદાવાદ નહીં એટલે કોઈ પણ શહેરોમાં જ્યારે આપ લોકોનું હૃદય છે ને એકદમ પવિત્ર છે. આપ લોકો જે જોવો ને એકદમ આમ ભાવો, સપોઝ અહીંયા વર્ષિતાનો વરઘોડો થયો ને તો જે ભાવો તમારા હૃદયમાં હોય ને એવા ભાવો અહીંયા ન હોય, કેમ કે એમને બહુ બધું જોયું છે. અને તમે ક્યારેક જુઓ અને સપોઝ બહુ બધી વાર જુઓ તો પણ તમારા હૃદયની એટલી પવિત્રતા છે, માટી છે, તમારો ખોરાક પણ એવો શુદ્ધ છે. એના કારણે કે તમને વારસાગત મળતી એવા જે ભાવો છે કે તમે બધા હવે જઈને તો અમે સાધ્વીજી ભગવાન બનીને પણ અમારો વિહાર થયેલો એવું નહીં, અમે નહીં મતલબ અમારા માણસાહેબજી સાથે, તો પણ તમારા લોકોના જે ભાવો હોય, ભલે રોટલા કે છાશ હોય, પણ જે ભાવોથી આ વરાવો એ અદ્ભુત છે. અને અહીંયા કોઈ પણ સાધુ મહાત્મા, સાધ્વીજી મહાત્મા આવે એમને તમારા ઘરે લઈ જવાના, પગલાં કરાવવાના, બહુમાન ભાવથી વરાવવાનું, આ બધું આપણી ભારત દેશની સંસ્કૃતિ છે. અને એમાં હવે અમે પણ એ માર્ગે જઈ રહ્યા છીએ. તો તમે બધા ખાસ અમને આજે વિચાર રોકડા આશીષ આપવા માટે ખાસ મુંબઈ ભાઈન્દ્રનગરે પધારજો 30 નવેમ્બર 29 નવેમ્બરના રોજ. આવી જાવ એટલી સારું. કહેવું ઘણું છે કાનોમાં તારા, પણ જાણે હોઠે લાગ્યા છે તાળા. કહેવું ઘણું છે કાનોમાં તારા, પણ જાણે હોઠે લાગ્યા છે તાળા. રહેવું ઘણું છે ચરણોમાં તારા, પણ મારા જેવા તારે ઘણા માંગ્યું મેં તારાથી, તારા વગર બધું બસ તને નહીં.
અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. વિજય રાજેન્દ્ર ધનચંદ્ર ભૂપેન્દ્ર જૈન સેન સુરેશ્વરજી ગુરુભ્યો નમઃ. શ્રી આદિનાથ રાજેન્દ્ર શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક વિષ્ણુતિ જૈન સંઘ ટ્રસ્ટ લવાણા લકીબેન તથા ખુશીબેનનું સન્માનપત્ર અર્પણ કરી રહેલ છે. મુક્તિ માર્ગના મુસાફિર મુમુક્ષ રત્નાશ્રી લકીબેન તથા ખુશીકુમારી પરમાત્મા શ્રી મહાવીર પ્રભુ પ્રશાસિત ગૌરવન જૈન શાસનમાં દર્શાવેલ મહાન ચારિત્ર માર્ગે આપ મંગલમય પ્રયાણ કરી રહ્યા છો. વિશ્વ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય પ્રભુ શ્રીમદ વિજય રાજેન્દ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજા, પરમ પૂજ્ય પુણ્ય સમ્રાટ આચાર્યદેવ શ્રીમદ વિજય જૈન સેન સુરેશ્વરજી મહારાજાના દિવ્ય આશીષ અને વર્તમાન કચ્છાધિપતિ ધર્મ દિવાકર હૃદય સમ્રાટ પરમ પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ વિજય નિત્યસેન સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ભાંડવપુર તીર્થ ઉદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીમદ વિજય જયરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદથી આપ પારમેશ્વરી પ્રવચ્યા શ્રી મુંબઈ નગર ભાયંદર મુકામે પરમ પૂજ્ય કચ્છાધિપતિ શ્રીમદ વિજય નિત્યસેન સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન શ્રી મંત્ર કલા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ આપના માસી મહારાજ સાહેબના જીવનના પ્રેરણા પ્રોત્સાહન તેમજ ચરણોમાં જીવન સમર્પિત કરવાના છો. તેવા પૂજ્ય સાધ્વીજી શ્રી પ્રેમલતા શ્રીજી મહારાજ સાહેબના શિષ્ય પૂજ્ય સાધ્વીજી પૂર્ણગિરા શ્રીજી મહારાજ સાહેબના શિષ્ય પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન શ્રી કલ્પરેખા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ અનુગ્રહિત પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન શ્રી પરમ રેખા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ કે જે આપણા પાડોશી એવા લાખણી નગરના મહાત્મા જે પરમપદ મહારાજ સાહેબ અને પરમ રેખા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ સાથે જીવન ઘડતરમાં ધર્મના મહત્વ અંગેની કેળવણી વિશેષ કારણ પૂછે તેવા પૂજ્ય શ્રીના સહવાસમાં સંયમ પ્રાપ્ત કરવા આપ થનગની રહ્યા છો. આપની ખૂબ જ અનુમોદના શ્રી સંઘ કરી રહેલ છે. જગતના તમામ જીવો ભોગ વિલાસ અને મોજ શોખની પાછળ ચકચૂર બન્યા છે. ભૌતિક સામગ્રીઓ પાછળ દોટ તૂટી રહ્યા છે. એવા કપરા કાળમાં મહાપ્રભાવી મહાપુણ્યવંતોને જ પ્રાપ્ત થતા આ મોક્ષ લક્ષી કલ્યાણ મધ્ય પ્રયાણ કરવા તમામ શાસ્ત્ર અભ્યાસ દ્વારા મનને વિશુદ્ધ બનાવ્યું છે. ગુરુ ભગવંતોના સાનિધ્ય તેમજ તારક તીર્થોની યાત્રા દ્વારા આવેલ વિવેક અને વચનથી આ વિનમ્ર બન્યા છો. શ્રીજી શાસનનું લક્ષ્ય સંસારથી અવભાવથી ચૂકી જાય છે. તમને અમારી અભિનંદનની અમી વર્ષા લાખ લાખ વંદના. ગુરુ આજ્ઞાને જીવનનો મંત્ર બનાવી તપ જપ સ્વાધ્યાય વિનય વૈયાવચ આદિ ગુણોને કેળવી અણિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળી આપણા માતા પિતાનું કુળનું શાસનનું સમુદાયનું નામ ઉજ્જવળ કરો અને આપણા વહેલામાં વહેલી તકે આપણા અંતિમ લક્ષ્ય મોક્ષ પ્રાપ્તિને પામો એવી અભિલાષા છે. દેવને પ્રાર્થના. આપ તો ધન્ય બની જશો પરંતુ આપનો વંશ કુળ પણ ધન્ય બની જશે. સાથે સાથે આજના પ્રસંગે લાવણા શ્રી સંઘ ધન્ય બની જશે. તજી સંસારના સાજ તપના ત્યાગ પહેરી તાજ મેળવજે મુક્તિનો રાજ અમ લવાણા સંઘના આશીષ બંને મુમુક્ષોને. તારીખ 11/11/2025 વિક્રમ સંવત 2082 કારતક વદ સાતમ લવાણા મુકામે મુનિરાજ શ્રી ચારિત્ર રત્ન વિજયજી મહારાજ સાહેબ તથા અજીતસેન વિજયજી મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં આપનો વર્ષીદાનનો વરઘોડો તથા બહુમાનનો આ પ્રસંગ બનેલ છે. ચાલો. जय जयकार जय जयकार जय जयकार संयम का जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार संयम का जय जयकार.
इसी